يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حضور الحديث العاملين يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatul futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa sulahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi thumma arwahil anbiya wal mursalin wal malaikati ajmain من أرواح الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصحابة والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم نروي سيدنا الإمام حسن البصري والإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس بن العباس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن حنبل والإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي والإمام الجلباري والإمام الأشعري والإمام ابن بكر الشبلي والإمام أبي عزيز البسطامي والإمام أبي الحسن الشاذلي والإمام سهل بن عبد الله البستاري والإمام سفيان بن عيينة والإمام سفيان الثوري والإمام أبي حميد محمد بن الغزالي والإمام الشيخ بن أحمد بن حجر العسقلاني والإمام جلال بن عبد الرحمن بن أبي بكر السدي ثم نروي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن عربي ثم نروي الشيخ الكبير حبيب بن الرحمن بن محمد السقاف وشيخ أبو بكر بن صخر ثم نروي سيدنا عبد الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا علي بن بارس ثم نروي سيدنا كتب الرشاد وغوثان عباد وبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد الشيخ مولانا عبد القادر رجل بغداد شمال ثمن ثم الشيخ محي الدين العربي الشيخ محمد علي بن وسلم علي ثم الشيخ محمد القاسم بن عرب صليت الشيخ ثم الى ارواح سادتنا وصلى الله على سيدنا صلى يوسف وصلى الله الشيخ محمد النووي بن مربان سيد الرحمن سيد ابو سفيان صلى الله عليه وسلم وشهد يا نبي من الاسلام صلى الله عليه وسلم به حسين بن ابي بكر ادرس جوال الحق حسين وصلى الله عليه وسلم ادرس بن عمرو بن عباس محمد بن عباس بن عباس محمد الحداد حسن محمد الحداد غير محمد الحداد وحسن محمد الحداد ومحمد الحداد سالم بن حبيب سالم بن الحداد وحبيب هاشم بن عباس بن علي بن عبد الرحمن الحبشي شهد بن علي بن عبد الحبشي وما انس بن عبد الرحمن الحبشي وابو بكر بن عبد الله بن عبد بن عبد الله بن العباس وابو بكر بن سجاب بن جعفر بن محمد العكاف والحبيب محمد بن عبد الله بن العباس ثم الى روح شيخ سيد الوالد عبد الرحمن احمد بن ابو بكر وسيد العباس بن العباس وأحمد بن أحمد بن الحداد وأحمد بن صالح بن الحداد وشوي العباس وأبو علي بن الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الشيخ سيد الوالد عبد الرحمن بن حمد بن عبد القادر الصياد وسيد بن العباس بن العباس صولهم وإبراهيم وبن عبد العالمين جميع ساداتنا من بعد أبيهم من شرق الأرض إلى مغربها أن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم درجات في الجنة ويعيد علينا ولأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وتلاميذنا وبلادنا وعلى من يناسب إلينا من بركاتهم وإمدادهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والآخرة من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمنا في الدين
أرواح وإلى الأرواح المنتسبين إلينا ولمن أمر هذا المسجد صالحهم وإبراهيم وجميع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات أن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم ويجعل جنسهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق أن نصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitabnya sampai bacaan wa khafifil himla bi kasril ha ay mahmulaka minad dunya fa innal aqabata kaudun. Halaman berapa itu? 73. Wa khafifil himla ada wa khafifil himla ya 73 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khaffifil himla bi kasril ha'i ay mahmulaka minad dunya fa innal aqabata kaudun bi fathil kafi wa dhammil hamzati ay inna tulu'al aqabati al jabali sa'bun fa inna umural akhirati syabihatun bil bahril amiqi wa bis safaril ba'idi wa bil aqabati sa'bati li kathratil ahwali wa khlisil amala fa inna naqida ayil mu'tabira al mumayyiza bainal hasani wal qabihi wa huwa Allah ta'ala basirun ay muttali'un wa muraqibun li jamil ahwali wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daril amin radhiyallahu ta'ala ankum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khafifil himla. Dan selanjutnya bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, kata Nabi, wa khafifil himla, dan ringankanlah beban olehmu, ay mahmulaka, yaitu tanggunganmu, ya, bebanmu, minat dunia, dari urusan-urusan dunia, ya, urusan dunia tentu saja kepada sesama makhluknya Allah, baik kepada sesama manusia
dan juga alam sekitarnya tuh. Bayangin tuh, Rasulullah SAW minta supaya kita ringankan kita punya beban ketika hidup di alam dunia. Pantas Allah Ta'ala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lil mu'minin tuh di situ, bukan, tapi lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, ya hai Nabi Muhammad, illa melainkan rahmatan, kasih sayang. Bukan lil mu'minin, tapi lil alamin, buat semesta alam. Ya, sampai Nabi ngajarin tuh jangan suka kencing di lubang tuh, sampai yang aja. Kencing di lubang-lubang nggak boleh tuh. Ya, kenapa? Ada binatang di situ, ada semut, ada cacing, ada macem-macem. Ya, ada jin juga. Sampai begitunya tuh. Kita kalau punya tanggungan beban sama manusia, tinggal kembaliin haknya, minta maaf, selesai. Kalau ama binatang bagaimana kita? Ya, kadang kita keterlaluan juga. Kucing ngembat makanan kita, habis tuh kucing. Disiramin pakai air panas, ditendang, dibanting, wah macem-macem. Ya, jangan kita. Saya ajarin tuh sama anak-anak selalu begitu. Pernah anak saya itu lagi main anak burung lovebird, bayi, disuapin tuh. Begitu disuapin, yang satu di tangan, yang satu dibawa di lantai, ditegrep sama kucing. Dua-duanya tuh nangis anak saya tuh, yang paling gede. Saya bilang biarin. Dibawa. Saya penasaran, saya kejar. Dikirain dimakan, kagak, dimatiin doang tuh. Ada di genteng. Jangan jadi apa-apain. Masih ada tuh sekarang. Malah dikasih makan tuh kucingnya, bukan burung. Tuh pelajaran, jangan kita nyakitin binatang. Nanti jadi beban sama kita tuh nanti di yaumil qiyamah tuh, kalau kita menzolimi. Tuh maka tuh wa khafifil himla minad dunya tuh. Ai mahmulaka minad dunya, tanggungan engkau dari dunia. Sayyidina Umar Ibn Khattab dalam kitab Al-Usfuriyah, pernah beliau jalan di suatu gang kota Madinah. Ada anak kecil, maka itu dinamain tuh kitab Usfuriyah. Usfur itu artinya burung emprit atau burung gereja lah. Dimainin, ditarik, diikat kakinya, dilepas, ditarik, dilepas. Ya akhirnya Sayyidina Umar kasihan tuh. Ya, ini burung akhirnya dilepas, diamani anak, dikasih hadiah yang lain, dikasih mainan yang lain, diterima tuh anak, dilepasin. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, wafat, itu dalam kitab Usfuriyah. Ya, ma fa'ala rabbuka bik, apa yang Tuhanmu perbuat kepada engkau. Kata Sayyidina Umar, Allah sudah mengampuni aku dan memberikan rahmatnya kepadaku. Ketika ditanya lagi, ya, di dalam mimpi sahabat tersebut ditanya lagi, apakah dengan sebab keadilan engkau atau dengan sebab, ya, bizuhdika, dengan sebab zuhud engkau? Bukan, ternyata dengan sebab ketika malaikat datang kepadaku, maka ada suara, tinggalkan hambaku ini. Kenapa? Karena dia suatu kali pernah jalan-jalan di kota Madinah, ya, ngerasa kasihan ada anak kecil main burung, ditarik tuh burungnya, kasihan, ya, dilepasin. Nah, dengan sebab itulah Allah Ta'ala berikan rahmat padaku. Imam Ghazali begitu juga, ketika nyusun kitab ngarang, ada laler nemplok di tintanya. Zaman dulu tinta bukan pakai bahan kimia, bukan, dari buah-buahan. Kan ada tuh, saya pernah ke Jawa, batik ada yang pewarnanya terbuat dari buah-buahan tuh. Nah, zaman dulu pakai buah-buahan tuh, pakai yang laler tuh, seneng gitu. Didiemin tuh laler nemplok di ujung penanya, di tintanya, ya, biar sampai kenyang tuh laler, ya, minum. Nah, akhirnya begitu juga dengan sebab begitu Allah Ta'ala kasih rahmatnya.
Bagaimana kalau kita nyakitin binatang? Waduh, jangan, bahaya. Ya, nyakitin tumbuhan. Ya, malahan ada seorang sufi itu bawa gula ngasih semut. Ya, gula tuh makanannya. Ya, ketika ditanya, saya hanya menyampaikan rezeki Allah Ta'ala kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau kita nyakitin binatang? Jangan, itu termasuk beban kita juga. Jangan, ngeri kita, ngeri. Kepada sesama manusia begitu juga. Fa innal aqabata kaudun, karena sesungguhnya bukit itu adalah bi fathil kafi. Khafifil himla bi kasril ha. Tadi himla bacaannya kasroh haknya. Sekarang fa innal aqabata kaudun, karena sesungguhnya bukit bi fathil kafi, dengan memfathahkan huruf kafnya. Waham wa dhammil hamzati, dan mendomahkan hamzahnya. Kaudun ai innatul al aqabata ai innatul al aqabatil jabali sa'bun, yaitu sesungguhnya mendaki, naik ke bukit gunung itu adalah suatu kesulitan, Pak, kalau kita bebannya banyak. Fa inna umurul akhirati syabihatun bi bahril amiki wa bi safaril ba'ini, maka sesungguhnya urusan-urusan akhirat itu diserupakan atau serupa dengan lautan yang dalam, wabis safaril ba'ini. Jadi perkara-perkara akhirat itu sama seperti lautan yang dalam dan dengan perjalanan yang jauh tuh. Terus wabil aqobati so'bat likasrotil ahwali, dan diserupakan juga dengan bukit yang sangat sulit untuk didaki. Kenapa? Likasrotil ahwali, karena banyak huru haranya negeri akhirat. Ya, dalam sebuah riwayat baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, pernah itu beliau menyampaikan tentang bagaimana tuh dahsyatnya huru hara ketika seseorang sudah ada di dalam pos pertama dari pos-pos negeri akhirat, yaitu di mana? Di kuburnya. Belum sampai negeri akhirat, baru sampai tempat singgahnya doang. Ya. Kata Nabi, beliau menyatakan al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu bisa ada kalanya jadi taman dari taman-taman surga, bisa jadi lubang dari celah-celah api neraka, bisa jadi celah lubang dari ya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Nah itu. Kemudian kata Nabi, ma min muslimin marra biqabrin min maqabiril muslimina, tidaklah seorang yang Islam doang nih, ya, lewat di suatu pekuburan orang Islam juga, illa qala lahu ahlul quburi, melainkan berkata tuh ahli kubur, orang yang ada di dalam kuburan, ngomong tuh sama orang yang lewat, ya, tadi saya ada pertemuan tugas negara di RW 13 di dekat musola Al-Islah. Di belakangnya tempat saya parkir motor ada kuburan ternyata tuh. Kalau di RW 1 nggak ada kuburan yang model begitu di perumahan. Ada nggak? Nggak ada. Di RW 2 ada 2, ada 3 malahan. Yang satu udah jadi MCK, udah jadi rumah-rumah orang, ya, atau udah jadi lapak-lapak. Ada yang masih tetap kuburan, malah yang satu masih aktif tuh kuburannya. Ya, kemarin terakhir bocah bayi tuh 2 dikubur di situ. Nah, ketika saya taruh motor, udah jangan sembarangan gitu, baca salam,
bacain Fatihah. Ini kata Nabi, tidaklah seorang yang Islam lewat di suatu kuburan pemakaman muslim illa qala lahu, tidaklah seorang tersebut lewat di kuburan orang Islam melainkan berkata tuh ahli kubur, ya ghafilu, hai orang yang lalai. Dibilang itu kita sama ahli kubur, lau alimta ma na'lamu ladzaba lahmuka ala jasadik, seandainya kata engkau tahu apa yang kami tahu, apa yang kami sudah rasakan di alam kubur, ladzaba lahmuka ala jasadik, niscaya akan lumer dagingmu dari tubuhmu. Bisa ngelele daging kita, Pak. Wadamuka ala badanik, dan bisa ya mencucur darahmu dari badanmu. Daging bakal bisa rontok dari tubuh kita, darah bakal bisa bercucuran dari badan kita kalau kita tahu apa ada yang ada dalam kubur. Ngeri kita, Pak. Tuh ya, maka itu di sini katakan bahwa urusan akhirat, perkara akhirat adalah serupa dengan lautan yang teramat dalam dan dengan pelayaran yang teramat jauh dan dengan bukit yang sangat sulit untuk didaki, likasratil ahwali, karena banyak huru haranya. Kemudian Nabi menyatakan juga, innal abdal mu'mina idza wudi'a fil qabri wa uqida wa qala ahluhu wa aqriba'uhu wa ahibba'uhu abna'uhu wa sayyidah wa syarifah wa amirah, qala lahul malaku isma' ma yaquluna anta kunta sayyidan wa anta syarifan wa anta amiran, qala al-mayitu ya laitahum lam yakunu fayudghata daghtatan yakhtalifu biha adla'uhu. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika diletakkan di dalam kuburnya dan didudukan di dalam kubur, di dalam kitab Ar-Ruh Asy-Syaikh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu seorang ulama yang dipakai sama orang-orang Wahabi. Ya, beliau mencantumkan tuh beberapa dalil dari hadis-hadis yang sahih, yang mana ketika seseorang meninggal dunia, ketika sudah naik sampai ke langit ke-7 dan sudah ya Allah Ta'ala izinkan untuk kembali lagi ke dalam jasadnya turuh tadi, kemudian didudukan tuh untuk sekedar menghadapi fitnah kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kata Nabi, apabila seseorang sudah diletakkan di kubur dan didudukan, waqala ahluhu, dan keluarganya mulai berkata tuh, waqribauhu, dan kerabat-kerabatnya, wa ahibbauhu, dan kecintaan si mayit tadi, wa abnauhu, dan anak-anaknya. Apa yang diucapkan oleh kerabatnya, oleh keluarganya, oleh orang-orang yang mencintainya, dan juga anak-anaknya, wa sayyidah, aduh tuan, bahasa kita itu ayah, bapak, ya macam-macam dia itu sebutannya buat memuliakan. Wa syarifah, aduh yang mulia, aduh pak, begitu tuh. Ini kalimat-kalimat penyesalan bahasa kita. Aduh, ntar siapa lagi nih yang bisa bantu saya, ntar siapa lagi yang bisa saya ajak bicara, begitu tuh.
bisa diajak berbagi nasihat. Hai Tuhan, qala lahul malaku, maka berkata tuh malaikat kepada si mayit, apa? Isma ma yaqulun, mayit, dengerin tuh apa yang diucapkan sama mereka. Anta kunta saidan, engkau dulu adalah orang yang mulia, wa syarifan, dan yang terhormat, wa anta amiran, dan kau juga punya posisi kedudukan, punya jabatan, tokoh masyarakat dan sebagainya. Qalal mayyitu ya laitahum lam yakunu fayuqtatu daqtatan yakhtalifu bi adla'uhu. Kata si mayit, aduh celaka mereka. Maksudnya kita nggak boleh tuh Pak ngeratap. Kemarin ada kejadian lucu. Jadi saya ketika kemarin mudzakarah dengan para habaib dan para asatid, ada di dalam kitab Al-Qirtos namanya, ada di dalam doa itu ada doa-doa Qur'ani atau adiyah Qur'aniyah, doa-doa Al-Qur'an. Jadi daripada menggunakan doa yang disusun oleh para kiai, para ustadz, masih lebih afdol doa yang ada diambil dari Al-Qur'an. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina, sampai seterusnya. Nah, masih lebih afdal menggunakan doa yang seperti itu dari Quran. Kemudian doa berikutnya adalah doa yang pernah keluar dari lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saya pernah ngaji dengan saya punya guru Al-Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Saya punya guru besar. Ada suatu doa yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali ketika beliau sakit. Ya, siapapun yang baca doa tersebut, maka Allah Ta'ala pasti akan kabulkan salah satu dari 3 permintaan. Akhirnya ada orang udah beberapa kali sekarat, ya, cuma begitu sekarat dikira udah mau meninggal, masih hidup lagi, begitu terus selama nggak lama, 5 tahun. Gimana tuh 5 tahun? Lama nggak kira-kira? Udah sering kejadian begitu. Ya, akhirnya ya beberapa bulan terakhir ini begitu lagi. Akhirnya WA tuh menantu perempuan ke saya. Saya bilang coba deh baca doa ini. Udah baca doa ini, akhirnya udah deh tuh. Saya bilang sama istri saya, udah kita samperin. Saya bilang baca doa dulu. Dibacain tuh doa. Begitu sampai saya sana, ternyata Allah Ta'ala kasih yang ketiga, yaitu keluar dari alam dunia menuju rahmat Allah Ta'ala, alias game over, meninggal. Begitu meninggal, saya ditunjuk-tunjuk sama salah satu keluarganya. Ustadz kasih doa apaan nih? Ini meninggal hidupin lagi Ustadz. Ini orang yang udah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Ntar saya mau ngadu kemana kalau ini meninggal? Astagfirullahaladzim. Dia bilang jangan ratap, jangan, nggak boleh tuh ratap. Jadi ngerasa nggak ada yang ngelindungin dia lagi, ngerasa nggak ada yang bisa diajak bicara lagi, nggak ada yang bisa biayain dia lagi, semacam tuh begitu. Nah itu dia, ketika kita meratap wa sayyidah wa syarifah, aduh duhai tuanku, duhai penolongku, aduh duhai yang mulia, aduh duhai ya penuntutku, penanggung jawabku, segala macam-macam deh seolah-olah. Nah ketika kita doa begitu,
Ya, kata Nabi, malaikat tuh ngomong, isma ma yaqulun, dengerin tuh yang mereka ucapkan, mereka ngeratap. Ya, dulu ente adalah seorang yang mulia, seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang yang mulia, seorang yang dijadikan andalan, dan ente juga punya kekuasaan. Qalal mayitu ya laitahum, kata si mayit, aduh cilaka mereka. Ya laitahum lam yakunu, coba mereka jangan ngomong begitu. Fayung totu doktotan yahtalifu bi'adlahu, dengan sebab ngeratap tuh orang-orang yang masih hidup, akhirnya maka ditekan, dihimpit tuh mayit dengan suatu himpitan yang bercerai-berai, tulang-tulangnya bercerai-berai dihimpit. Itu dahsyatnya kubur. Maka itu kita usaha tuh, jangan deh sedih-sedih, terlalu sedih boleh pak, jangan ngeratap sampai lagi sampai ngerobek. Saya pernah hadir, bukannya hadir, sengaja diundang, diajak orang ke pemakaman orang kafir, orang non muslim, pengen tahu aja saya itu orang-orang kafir. Maka itu Nabi larang tuh supaya tarik, ya dia narik bajunya, ngerobekin kantong-kantongnya, bahkan ada yang tanah itu diaur-aurin ke mukanya. Kalau orang Islam model begitu disiksa si mayit dengan sebab peratapan orang yang masih hidup kepada si mayit. Waliyadzubillah. Maka itu tuh kita jangan deh, kasih didikan sama anak kita, kasih pelajaran. Nah itu kenapa? Saking dahsyatnya tuh. Jadi ringankan engkau punya beban, ya, dari dunia ini. Lau anna bani adama alimu kaifa azabal qabri ma nafa'ahumul aisyu fid dunya fata'awadu billahil karim min azabil qabril wakhim. Seandainya kata anak cucu Adam mereka mengetahui bagaimana siksa kubur, niscaya nggak ada faedahnya lagi hidup, nggak ada gunanya lagi nih hidup. Kita senang-senang di alam dunia, kita begini begitu, nggak ada gunanya lagi. Man'ahumul aisyu fid dunya, niscaya nggak ada bermanfaat lagi buat mereka kehidupan di dunia ini. Fata'awwadzu billahil karim min azabil qabril wakhim, maka berlindunglah kalian, kata Nabi, kepada Allah Ta'ala yang maha murah, yang maha pemurah, ya, yang maha dermawan. Allah Ta'ala min adzabil qabril wakhim, dari siksa kubur yang mencekam. Itu maknanya tuh. Jadi ringankan kau punya beban. Kenapa? Karena negeri akhirat diumpamakan seperti lautan yang dalam, seperti perjalanan yang jauh, dan seperti bukit yang susah didaki, gunung yang sangat sulit daki. Kenapa? Likasratil ahwal, karena banyak huru haranya. Ngeri gitu ya. Mudahan kita mati husnul khotimah pak. Kita ngiri kalau ngeliat di video tuh YouTube orang lagi sembahyang, lagi sujud meninggal. Tadi di kantor dinas sosial provinsi saya dapat berita, lagi mau sholat Jumat di tempat wudhu, orang mau ngambil wudhu mau sholat Jumat meninggal dunia. Dulu di sini ada almarhum Haji Ucu Suryana, lagi sholat Jumat, kalau nggak salah biasa sholat Jumatnya di sini nih, bener ya? Oh di mana? Oh di sini. Iya lagi sholat Jumat tuh. Tahun berapa tuh? Udah 10 tahun ada? Lebih ya? Lebih 10 tahun. Yang makomnya ada di belakang masjid, depan masjid ini. Hari Jumat lagi sholat deh, lagi dengerin khotib, apa lagi mau sholat tuh? Hah? Oh lagi dengerin khotib. Ya tahu-tahu plek aja begitu. Oh sebelum khotib ya. Ya cakep kan tuh begitu. Kita belum tentu begitu. Ya mudahan kita deh. Ya Allah Ta'ala kasih kemudahan. Ya negeri akhirat tuh luar biasa. Wa khlisil amala,
dan ikhlaskanlah oleh engkau amal. Tadi ringankan kita punya beban. Jangan suka nyakitin manusia, hewan, tumbuhan, binatang. Ya, utang bayar-bayarin, lunas-lunasin utang kita. Ya, cakep tuh begitu. Ya. Semua tuh ulama-ulama tuh begitu. Kalau mau meninggal dirapi-rapihin dulu. Rapihin semua. Jangan sampai punya sangkutan macam-macam deh kita. Ngeri kita, ngeri ya Allah. Maka kalau kita punya utang, minta Allah Ta'ala, ya Allah panjangin umur saya biar bisa bayar utang, lunasi utang. Ya, atau kalau ada yang ngerasa ada yang ngeganjel di hati kita, buru-buru minta maafnya, minta redonya. Ya, tuh. Berat tanggungan, Masya Allah. Bisa jadi ganjelan kita. Ya, apalagi kita punya anak gak diajarin agama, udah mau masuk pintu surga, kita bisa ditahan sama anak kita gara-gara anak gak kita ajarin agama, gak kita kenalin Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berat. Istri begitu juga. Harta kita yang jadi beban. Ya, ringankan engkau punya beban. Wa khlisil amala. Yang terakhir, dan ikhlaskan engkau punya amal. Fa innan naqida, karena sesungguhnya sang penilik. Kalau orang sekolah bilangnya penilik. Penilik itu pengawas. Ail mu'tabiral mumayyiza, yaitu sang pengawas, sang pembeda bainal hasani wal qabihi, antara kebaikan dan keburukan. Huwallahu ta'ala basirun, sangat-sangat jeli dalam pandangannya. Basir tuh sangat-sangat jeli. Ay muttali'un muraqibun li jamil ahwali, yaitu muttali'un, sangat-sangat memantau. Wa muraqibun, dan sangat-sangat mengawasi li jamil ahwali, bagi segala keadaan kita. Ya. Jadi Masya Allah, waktu turun ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, sebelum itu ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasib bikumullah, yuhasib bihillah. Ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ya, wa in tubdu, kalau kalian menyatakan, wa in tubdu aw ma fi anfusikum, ya, apa yang ada di dalam diri kalian, kita nyatakan tuh, kita perlihatkan, kita zahirkan, kita nampakkan apa yang ada di diri kita. Au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, maka niscaya akan dihisab dengan yang engkau sembunyikan dan yang engkau nyatakan tadi, akan dihisab dengan apa yang tadi disebutkan tadi. Allah Ta'ala akan hisab semuanya. Sahabat begitu turun ayat begini, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah kullifna ma la nutiq. Ya Rasulullah, kita dikasih beban apa yang kita nggak sanggup. Gimana Pak? Seandainya kata gerdekan di hati kita, baru ngegerdek doang. Wah, tuh perempuan bening banget. Kalau gua ajak jalan enak nih, mau gitu. Atau gerdekan di hati kita mau, wah nih ada apa namanya, pohon mangga cakep banget nih buahnya nih, enak nih kalau kita ambil 1-2 nih, baru gerdek doang. Seandainya kata baru ngegerdek di hati kita,
Kita sembunyikan kan tuh nggak tahu, dihisap juga, kewalahan kita. Sehingga sahabat bilang, ya Rasul, ini ayat bikin berat kita. Kita seakan-akan dibebani suatu beban yang nggak bakal bisa kita menanggungnya. Akhirnya turun, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu. Baru tuh amarna Rasul, kata Nabi, udah katakan olehmu sami'na wa ata'na, jangan kau katakan sami'na wa asaina seperti umat-umat terdahulu, kita dengar tapi kita bantah. Maka itu lanjutan ayat Allah Ta'ala kasih turun tuh buat hiburan umat baginda besar Muhammad SAW. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tuh laha ma kasabat, bagi dia apa yang sudah dia kasabkan. Kalau kasab tuh udah dikerjain. Wa 'alaiha maktasabat, dan bagi dia jadi beban, jadi dosa apa yang juga sudah dikerjakan. Kalau belum dikerjain nggak jadi dosa tuh, masya Allah. Ya, buru-buru kita istighfar, dia hapus sampai sebegitunya tuh. Nah ini wakhlisil amala fa inna naqida ayil mu'tabir wal mumayyiza bainal hasil qabih wallahu ta'ala basirun. Maka ikhlaskan engkau punya amal, karena sesungguhnya Allah yang maha menilik, yang maha mengawasi, yang maha memilah-milah antara yang baik dan yang buruk adalah wallahu ta'ala, itu Allah ta'ala basirun muttali'un, amat teliti semuanya. Muttali itu artinya apa diintip-intip semuanya itu. Muraqibun li jamil ahwali, ya, maha mengawas di jamil ahwal. Maka itu ngeri. 5 menit saya cerita. Dulu ketika Rasulullah SAW mau wafat, Nabi datang ke mimbarnya, duduk di tangga yang paling bawah. Nabi tanyain tuh kepada sahabat-sahabatnya untuk meringankan beban saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang haknya masih ada sama saya. Sahabat gak ada yang berani. Ada seorang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan yang wafatnya gak begitu lama setelah Nabi wafat, dalam usia 45 tahun wafat, ya, sekitar tahun 12 atau 13 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Langsung bilang, saya ya Rasulullah, kata Uqashah bin Mihsan, coba ceritain. Kaget sahabat-sahabat, semua sahabat Nabi lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Nabi lagi sakit pak. Saya ya Rasulullah, gimana ketika perang Badar dulu, ontak saya terlepas selepas perang Badar. Jadi kalau kata kita tuh ontak lepas lari kemana-mana. Akhirnya ontak saya menyusul ontak engkau ya Rasulullah, ya, dikejar. Setelah dapat tanpa sengaja cambuk, nggak dibilang tanpa sengaja, cambuk yang engkau pegang, entah itu mau menyabuk otak Nabi, ya, untuk mempercepat jalannya, atau ya kena punggung saya ya Rasulullah. Saya minta kisos balasan kepada engkau. Waduh, kita gimana itu? Ini masalah keringatkan beban. Kata Nabi, ya udah, Bilal bin Rabah ambil cambuk di rumah. Kaget, dia ambil tuh cambuk di rumah, karena memang antara rumah Nabi dan mimbar nggak begitu jauh tuh. Kalau kita ke Madinah tuh, lihat tuh, ini rumah Nabi yang jadi kuburan Nabi sekarang, di sebelahnya kamar, sebelah kamarnya Siti Aisyah. Nah ini kamar Nabi, kubur Nabi tuh. Dia ambil cambuk. Siti Fatimah kaget, yang ada di rumah, buat apaan cambuk? Ya, dibilang buat
itu katanya Ukasah minta kisos kata itu supaya nyambuk Nabi. Nah kemudian Fatimah kaget, keluar akhirnya dibilang saya yang berhubungan darah dengan Rasulullah yang lebih bisa jadi penggantinya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar begitu juga. Tapi baginda besar Muhammad SAW bilang biarkan antara untuk urusan saya dengan Ukasah. Sampai begitunya itu Rasulullah supaya mengurangi beban. Sampai akhirnya secara ringkas terjadilah kisos tersebut. Kata Ukasah, buka baju engkau ya Rasulullah. Sahabat yang lain nangis sudah. Kenapa? Karena waktu saya kena cambuk engkau dalam keadaan telanjang dada saya. Nabi buka pak bajunya. Begitu ngelihat badan Nabi dan tercium saking wanginya, Ukasah buka bajunya, dipeluk baginda besar Muhammad SAW. Ketika cambuk udah siap cambuk, dilepas dipeluk. Kalau bahasa kita, kapan lagi gue bisa peluk baginda Nabi besar Muhammad SAW? Badan tubuh beradu dengan tubuh makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Peluk senangis-nangisnya ya Rasulullah. Mana ada yang tega seorang kecintaan ya menyakiti kecintaannya. Seorang yang mencintai menyakiti kecintaannya, nggak mungkin ya Rasulullah. Dipeluk senangis-nangisnya tuh Ukasah tubuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarang di prank Nabi. Enggak ya Rasulullah. Ternyata akal-akalan Ukasah tuh begitu. Nah itu bukti itu bahwa sekelas Rasulullah SAW aja pengen ngeringanin punya beban ya sampai tuh begitu. Model kita gimana sekarang? Nah itu wa akhlisil amala fa inna naqida basir. Maka ikhlaskan kau punya amal karena sesungguhnya sang penguasa, sang pengawas yang memilah-milih antara yang baik dan yang buruk yaitu Allah Ta'ala basirun ay muttaliun muraqibun li jamil ahwali, yaitu maha memantau, maha mengawasi di jamil ahwali bagi semua keadaan. Insyaallah nanti akan saya perluas keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa ridana. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah nabiha wa baliha baniha iftah 'alaina wa la auladina banatina wa talamidina wa budatina fudul arifin wa faqina wa yawmiddin wa 'alina wa ta'wil wa ahdina wa sabil bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah bun alaik ya rafi'a asya. Ya Rasulullah bun alaik ya rafi'a asya dewa daraj. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a asya dewa daraj. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Maklumat, hari Jumat depan maulid di tempat Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghani. Jumat subuh gabungan. Ya, kita sholat Jumat di sana. Ya, insyaallah Jumat subuh depan. Ini kan hari Jumat nih. Jumat satu lagi. Maulid di Majlis Talim Al-Afaf. Tempat Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghani. Allah yarham.
Kemudian hari Minggu besok di luar Batang, ya pagi jam 9 sampai Dhuhr. Sorenya di tempat Maqam Al Habib Ahmad bin Alwi Al Haddad. Di mana? Di Habib Kuncung Kalibata. Ya terus tuh Selasanya di Empang Bogor. Malam Rebo. Rebonya haul Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas. Pagi Rebo. Kemisnya di tempat Habib Hamid bin Abdullah ya Al Kaf di Pondok Rangon, di Pondok Pesantren Al Haramain Asy-Syarifain. Ya Jumatnya baru di Al Afaf. Kemisnya di Kuitang. Ya Kemis Kuitang tuh, Kemis depan. Ya di Kuitang, sorry, Kamis akhir asar di Kuitang. Rabu malam Kemisnya, nah itu ziarah di Kuitang, biasa tuh. Nah, Jumat Sabtunya di Al Hawi. Nah, itu rangkaian maulid ya Nabi yang besar itu. Ya, silakan untuk hadir kita. Itu spanduk apa tuh? Al Atik bukan? Itu spanduk bukan? Oh iya. Ya, benar kita bisa menghadiri di Habib Umar tempat saya mondok ya, tempat saya luar Habib Umar bin Segaf, insyaallah tanggal 20 November. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.